اسی وجہ سے سلف صالحین کی عورتوں کو دیکھیں گے، شہر پورے علاقے کی بہت ساری لڑکیاں آئی ہوئی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اسلاف کی عورتوں کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، ان کی سیرت کا کبھی کبھی جائزہ لے لیا کرو۔ ارے اسلاف کی عورتیں، وہ اس زمانے کی عورتیں اپنے اپنے شوہروں سے اور اپنے اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے یہ کہا کرتی تھی، اے میرے شوہر، کمانے کے لیے تم جا رہے ہو، کمانا ضرور لیکن رزق حلال کمانا، رزق حرام مت کمانا۔ ایک ٹائم تو میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن حرام روزی کھا کر کے میں زندہ رہنا گوارا نہیں کروں گی۔ پہلے زمانے کی لڑکیاں اپنے شوہروں سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی، مجھے چوڑیاں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، چاہے حرام طریقے سے لا کر کے دو، ڈکیتی کر کے لا کر کے دو، چوری کر کے لا کر کے دو۔ ان کا ڈیمانڈ یہ ہوتا تھا، آئی میرے شوہر، کمانے کے لیے جا رہے ہو، رزق حلال کمانا، رزق حرام کے قریب مت جانا۔ آج کی لڑکیاں کہاں گئی ایسی جو اپنے شوہروں کو نصیحت کرے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے، اپنے باپ کو نصیحت کرے، آئی میرے گارجین، ہمیں رزق حلال ہی کماؤ، رزق حلال کھلاؤ، رزق حرام ہمیں مت کھلاؤ، کیونکہ رزق حرام کھا لینے کے بعد اللہ کی نظر میں وہ بندہ گر جاتا ہے۔ رزق حرام سے بچو میرے بھائیوں۔ تو یہ ہو گیا دوسرا، یہ ہے مال کا فتنہ، اور تیسرا فتنہ ہے عورت کا فتنہ۔ یہ عورت کا فتنہ، اس میں ہر کوئی لگ بھگ مبتلا ہے۔ عورت کا فتنہ میرے بھائیوں، کتنا بڑا فتنہ ہے یہ۔ آج کے زمانے میں عورت کا فتنہ زبردست سر چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ عورت کا فتنہ، میری ماں اور بہنوں، برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے آپ کا مقام بیان کیا ہے، آپ کو جو ویلو دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ عورت، جو دیندار عورت ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ لیکن بعض جگہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ نظر علی الرجال من النساء۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ عورت کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اگر اس کے کنٹرول میں، اس کے چنگل میں اگر مرد آ گیا، بے نمازی بن جاتا ہے، ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، نہ جانے پتہ نہیں اس کے اندر کون سی ایسی پڑھائی وہ پڑھی رہتی ہے، کان میں پڑھ کے پھونک دیتی ہے، سارے علماء تقریریں کر کے تھک جاؤ لیکن ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک عورت شوہر مردوں کے اوپر ایسے حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ مرد بالکل گاؤں سے کٹ جاتا ہے، علاقے سے کٹ جاتا ہے، اور بالکل عورت کا دیوانہ بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے کام کرنے لگتا ہے جیسے ریموٹ کنٹرول کام کرتا ہے، ویسے عورتیں اپنے شوہروں کو نچانے لگتی ہے۔ آج کے دور میں میرے بھائیوں، عورت کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ عورت اگر بہت قیمتی دولت ہے تو وہاں عورت، ایک بات جگہوں میں دیکھیں گے تو عورت بہت بڑا فتنہ۔ ابھی کہہ رہے تھے نا، ہمارے ابھی کہہ رہے تھے نا، تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ تعلیم، عورتیں، لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں، بچے بہت کم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے وہ پڑھا کہ نہیں، ایک جگہ پہ ایک لڑکی ایک دم فرسٹ آ گئی، زیادہ تر لڑکیاں ہی فرسٹ آ رہی ہیں، تو گاؤں کے لوگ اپنے بیٹے کو تانے دینے لگے، تو کیوں نہیں فرسٹ آیا؟ وہ دیکھ بغل والی لڑکی کو دیکھ ایک دم فرسٹ آئی، پورے علاقے میں نام ہے، سب لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں، سب لوگ اس کو جا کر کے مٹھائی کھلا رہے ہیں، اور تو فیل ہو گیا، شرم نہیں آ رہی تجھے؟ فیل ہو گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ، لڑکا کتنا بے حیا تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لڑکا باپ سے بولتا اسی لڑکی کو تو دیکھ دیکھ کر کے فیل ہوا۔ دیکھ رہے ہیں یا لڑکا پڑھتا کم ہے، اور یہی سب لڑکیوں کے فتنوں میں پڑھ کر کے، ان بے حیائیوں میں پڑھ کر کے اپنی زندگی بھی برباد کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنہ،
नेकियों में जल्दी करो, नेकियों में जल्दी करो। बादिरू बिल आमाली फितना कतिताइल लाइलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुल मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फितने बहुत ज्यादा आएंगे, और जब बहुत ज्यादा फितने हो जाएंगे तो जमाना ऐसा होगा कि सुबह में लोग मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह में काफिर हो जाएंगे, यानी फितने में पड़ जाएंगे। इस वजह से मेरे भाइयों, इस फितने के दौर में अपने आप को कैसे बचाएं। वक्त आधे घंटा का था और मेरे भाइयों और भी बातें थी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस दौर के बड़े बड़े फितनों से बचने के लिए हमें क्या करना है। हमें इन फितनों से बचने के लिए सबसे पहला काम जो करना है, वो पहला काम ये करना है कि इन फितनों को जानना है, और इन फितनों से बचने के लिए हमें दुआ पढ़नी है। वो दुआ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई है। आपने फरमाया दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। आप ये दुआ मांगा करो, आय अल्लाह मुझे ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से महफूज अता फरमा। आय अल्लाह मुझे इन फितनों से बचा ले। जब तक आप फितनों से बचने की दुआ अल्लाह से नहीं मांगेंगे, मेरे भाइयों, इन फितनों से बच नहीं सकते हो। अल्लाह के नबी कहते हैं दुआ मांगा करो। जाहिर सी बात है, दुआ कौन मांगे? जो नमाज अदा करे। इस वजह से अगर इन फितनों से बचना है तो नमाजी बनो। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। आपने फरमाया नमाज बेहयाई, बुराइयों से रोक दिया करती है, इन फितनों से ये नमाज बचाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से इन फितनों से बचने के लिए आपको नमाजी बनना पड़ेगा, नमाजी बनना पड़ेगा। यहां नमाजी, रमजान एक चांद नजर आया तो बन गए मुसलमान, और मस्जिदों को कर दिया हमने आबाद, और दूसरा चांद देखा तो मस्जिदों को हमने कर दिया वीरान। यह हाल है मुसलमानों का। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो और सोचो कि हालात क्या हो गए। अभी ये फितने के दौर में एक और फितना आप समझ लिए, ये रियाकारी का फितना कुर्बानी कर रहा है। रियाकारी, दिखावा, शोबाजी, सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालना कि हमने इतना बड़ा जानवर लिया, हमने इतने की कुर्बानी की, हमने ये किया, हमने वो किया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता, तुम्हारी दौलत को नहीं देखता। इस वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तकवा को देखता, तुम्हारे अमलों को देखता है। तो इन फितनों से बचने के लिए हमें क्या करना है? नमाज की पाबंदी करनी है। और तीसरा काम हमें और आपको ये करना है, इन फितनों से बचने के लिए हमें अपने निगाहों की हिफाजत करनी है। निगाहों की हिफाजत। मोबाइल नहीं चला रहा था एक जमाने में, आपने पढ़ा ना, वो एक लड़की बहुत दीनदार घराने की थी, मोबाइल नहीं चलाती थी, बहुत कम, लेकिन धीरे धीरे उसने मोबाइल लिया, फिर मोबाइल पे उसने अपने अकाउंट बनाए, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम और ना जाने कौन कौन से वो सोशल मीडिया से वो जुड़ गई। उसके बाद मैसेज हाय हेलो, फिर उसके बाद उससे बातें होने लगी, और जहां लड़कियों की तारीफें होने लगती है, धीरे धीरे उसकी दीवानी होती चली जाती है। पता चलता है कि वो लड़की उससे इश्क कर बैठी, मोहब्बत कर बैठी, और उसने अपनी तस्वीरें डालना शुरू कर दिया उस लड़के को, वीडियो कॉलिंग। और यहां तक के इस फितने में, इस बेहयाई में पड़ करके वो लड़की होटल तक गई, और वहां पे अपने जिस्म के साथ, उस लड़के के साथ जिस्मानी उसने ख्वाहिशात उसने पूरी की। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाओ, कुरान जो ऐलान कर रहा है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्ना, कि मर्दों औरतों अपनी निगाहों की हिफाजत करो। मोबाइल चलाओ, मना नहीं है, मोबाइल में जो सही चीज है उसको आप देखिए। उलमा की तकरीरें मौजूद है, आप सुनिए। आप बैठे बैठे बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन मोबाइल से गाने, आज देखिए जितने ज्यादातर ड्राइवरों को देखिए, गाना गाड़ी चलाएगा भोजपुरी गाना लगा दिया, एक से गाने। मेरे भाइयों, गलियों से आप गुजरिए, चौराहों पे नौजवान लड़कों को देखिए कि इन फितनों में पड़ करके रात
12, 1, 1, 2 2 बजे रात तक इस फितने में पड़ करके अपनी निगाहों से ज़िनाकारी कर रहा है, अपने कानों से ज़िनाकारी कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इन फितनों से बचने के लिए अपनी निगाहों की हिफाजत की जाए।